أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو اور ایک نیا پیغام اسپیشلی میرے اور چھوٹے بھائیوں کے لیے جو کہ اپنا امتحانات دے چکے ہیں، چاہے یونیورسٹی میں دے چکے ہیں، کالج میں دے چکے ہیں یا جہاں کہیں بھی دے چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے اور اس کی برکت اتنی فضیلت والی ہے، اس کے ساتھ چند اعمال میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ رزلٹ آنے تک آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ اپنی کلاس میں اول پوزیشن آئیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں عامل بھی ہوں اور الحمدللہ کیونکہ عامل جو ہوتا ہے اس کے قبضے میں جنات بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے جنات کے ذریعے سے بہت زیادہ ایسا عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ غیب کا علم صرف ایک میرے اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا عمل بتاتا چلوں کہ جب ہم کوئی وظائف کرتے ہیں اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس شرائط پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا وہ چیز، ہمارا وہ وظیفہ جس مقصد کے لیے بھی کر رہے ہیں 100% وہ مقصد پورا ہوگا۔ آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ میرے بتائے ہوئے اس چیز پر عمل کیجیے گا تو آپ کا یہ وظیفہ، آپ کا یہ عمل انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا اور آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں ان سے اور گزارش ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر کے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے، کیونکہ آج ہم مسلمان ہیں تو انہی کی بدولت ہیں، اور آج ہم اگر ان کا احسان، اور کبھی بھی ہم ان کا احسان نہ اتار سکتے ہیں اور نہ کبھی اتارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے کے سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں تو ہم پھر بھی ان کا احسان نہیں اتار سکیں گے۔ میری تمام بھائیوں سے اور میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کا رزلٹ قریب ہو تو یہ وظیفہ صرف اور صرف وہی طلباء کر سکتے ہیں جنہوں نے ایگزام دیے ہیں۔ یاد رکھیں ان کی جگہ کوئی اور یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر عمل آپ اپنے لیے خود ہی کریں گے، تو وہ قبولیت کا جو ہے وہ درجہ زیادہ رکھے گی اگر آپ خود کریں گے، یا پھر اگر کسی سے توقع نہ کیجیے گا کہ میرا یہ عمل فلاں ہوتا ہے یا فلاں جو ہے وہ کر لے۔ رزلٹ کے آنے تک آپ نے 5 وقت اپنی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ پاک آپ اپنے دل میں یہ نیت نہ رکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں صرف اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ میں نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میں اس جہاں میں بھی کامیابی چاہتا ہوں اور اس جہاں میں بھی کامیابی چاہتا ہوں۔ اس جہاں میں تو آپ اپنی کامیابی چاہتے ہی ہیں کہ اللہ پاک آپ کی اس کے ذریعے سے آپ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کی وجہ سے آپ کے حاجات قبول فرماتے ہیں۔ اس جہاں میں تو آپ کی کامیابی ہے ہی اور اس جہاں میں بھی آپ کی کامیابی ہے، لیکن اپنی نیت آپ یہ نہ رکھیے گا، کیونکہ اللہ پاک نیت کے مطابق آپ کو دے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوئی، یہاں پہ یاد رکھیے گا، کسی طریقے سے بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنی نیت کو یہ نہ رکھیں، آپ اپنی نیت یہ رکھ لیں کہ اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی کامیابی، یا اللہ میں اس نماز سے چاہتا ہوں، اور 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد آپ نے 500 بار یا حسیبو اس کا ورد کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ نے یا حسیبو اس کا ورد کرنا ہے۔ اگر
किसी भी तालिब इल्म को नतीजा इम्तिहान के बारे में तशवीश हो या फिर ये शक हो कि क्या पता मेरा रिज़ल्ट उस मुताबिक आ सकता है जिस मुताबिक मैंने मेहनत की है या नहीं, तो उसे ये चाहिए कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद वज़ू करके क़िबला रुख हो करके 500 मरतबा या हसीब पढ़े। इंशाअल्लाह जो रिज़ल्ट होगा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आएगा। यहाँ पे याद रखें, जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाएं, ये वजीफ़ा अमल आप करें, तो आपसे गुजारिश है कि जब आप मस्जिद से निकलने लगें, आप तमाम तर नमाजियों की जो जूतियाँ हैं वो उल्टी हालत में पड़ी होती हैं। जब वो मस्जिद में दाखिल होते हैं तो वो अपनी सिमत उस सिमत की जानब कर देते हैं जहाँ से उन्होंने पाँव मस्जिद में रखने होते हैं। आप उन जूतियों को सीधा कर दें। उन जूतियों को सीधा करने की वजह से अल्लाह पाक उसमें से कोई एक नमाजी होगा मस्जिद में जिसकी अल्लाह पाक जिसकी वजह से आपका जो इम्तिहानात हैं उसमें अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमा देंगे। उसके दिल से एक ऐसी दुआ निकल जाएगी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक आपकी ये जो दिली मुराद है वो सुन लेंगे। जो भी आपके एग्जामिनर हैं, जो कि आपके पर्चे जो हैं वो चेक कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसके दिल में आपके लिए रहम डाल देंगे और वो इस तरीके से पर्चे चेक करेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये दो चीज़ें हैं जिस स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं तो हमेशा से स्टेप्स को फॉलो करता आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिसको भी ये बताया है मुझे 100 में से 100% जो इसका जो रिज़ल्ट मिला है वो बिल्कुल ठीक मिला है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, नमाज की नीयत हरगिज़ नहीं रखनी कि या अल्लाह मैं इस मकसद के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा मकसद हल हो जाए तो मैं नमाज छोड़ दूँगा, बल्कि ये नीयत आपने हरगिज़ नहीं रखनी। ये नीयत रखनी है कि मैं हमेशा के लिए जो है वो नमाज के ज़रिए से ही अपना रूहानी इलाज करूँगा, अपनी हाजात को नमाज के ज़रिए से ही कबूल करूँगा। अगर आप इस अमल को और इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इस जहां में भी और उस जहां में भी कामयाबी अता फरमाएंगे। इस जहां में आपकी कामयाबी यही है कि आपको जो है वो किसी मैदान में किसी भी मुश्किलात में आपको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ख़ास करके इम्तिहानात के दिनों में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। और जब आप मस्जिद से निकलने लगें तो आप जूतियाँ सीधी कर लिया करें और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 500 मरतबा या हसीब, ये अल्लाह पाक का एक सफ़ाती नाम है और इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। ये फजीलत किसी से कम नहीं और इसके बदले आपको ये होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके मेयार के मुताबिक आएगा इंशाअल्लाह। आखिर में मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, क्योंकि इम्तिहानात के दिन हैं। हर तालिब इल्म ये एक मरतबा अमल ज़रूर कर ले, रिज़ल्ट के आने तक ये ज़रूर अमल करें ताकि रिज़ल्ट उनका जो है वो बेहतर से बेहतर आए। और मैं तमाम बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह जो हमने वीडियोस आगे लेके जाते हैं, हमारा मकसद इंसानियत की फलाह और उसकी बहबूद को इस्लाम के मुताबिक लेके आना है। और उस मकसद में हम चाहते हैं कि आपके सहारा जब तक ना होगा तो हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की वीडियोस जो हैं, हमारा जो चैनल है इस्लामिक टीचर्स, या जो भी चैनल है जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, जिससे वो जो भी अच्छी चीज़ लेके आएंगे आप तक पहुँचेगी, आपको फ़ायदा होगा इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ आपसे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए से पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ, 0345507848। आप इस पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के करीब रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं इंशाअल्लाह आपके साथ फ़ी सबिल्लाह आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।